مسجد الإقرا کو نشانہ بنایا گیا، ایک شہری شہید جبکہ ایک زخمی ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نقصانات کا بتایا، اس کی تفصیل بتائی اب تک جو سامنے آئی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے، بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یعنی یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا۔ جو نقصانات ابھی سامنے آئے ہیں، جو بھارت کو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان نے نقصان پہنچایا، یہ سلسلہ آگے بھی جائے گا۔ بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، دیا بھی جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے کیے۔ بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا۔ مظفر آباد میں مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 حملے ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا مظفر آباد میں بھی حملہ کیا گیا بھارت کی طرف سے، اس کی تفصیل بھی بتائی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں ایک بچی زخمی ہوئی، مسجد شہید ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا۔ کوٹلی کا تذکرہ بھی کیا، یہاں پر بھی بتایا گیا تھا کہ ابتدائی طور پر جو مقامات پر انہوں نے حملے کیے ان میں کوٹلی بھی شامل ہے۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، بچے سمیت 2 شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر مرید کے میں مسجد الاقرا کو نشانہ بنایا گیا، ایک شہری کی شہادت کی خبر آئی، یہ بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ ایک زخمی ہوا، اس کی اطلاع بھی دی۔ سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا میں 2 حملے ہوئے، یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شکر گڑھ میں بھی حملہ ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ یہ ضرور ہوا کہ ڈسپینسری کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کا جواب دے رہی ہے اور اس کو دیتی رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پر ایسا کہا، رات کے اس پہر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر پاکستان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ برابر جواب دیا، پورا جواب دیا۔ کتنا نقصان ہوا پاکستان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی جتایا کہ بھارت جتنی بار بھی جارحیت کرے گا اس کو جواب اس کا برابر ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو، بھارت نے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی ہے، پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے، بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نقصانات بتانے سے پہلے یہ ضرور دہرا دیا بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے کیے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 افراد زخمی ہوئے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا۔ احمد پور شرقیہ میں 1 بچی اور 2 خواتین سمیت 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے۔ مظفر آباد میں بھارت کا حملہ، مسجد بلال کو نشانہ بنایا، 7 حملے مجموعی طور سے یہاں پر ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا مظفر آباد میں بھارتی حملہ، 1 بچی زخمی ہوئی، مسجد شہید ہوئی۔ کوٹلی کے بارے میں انہوں نے بتایا کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں بچے سمیت 2 شہادتیں ہوئی۔ مرید کے یہاں سے ہم نے آپ کو سیدھے سیدھے مناظر بھی دکھائے تھے، مسجد الاقرا اس کو یہاں پر نشانہ بنایا بھارت نے، اس کے نتیجے میں 1 شہری کی شہادت ہوئی، 1 شخص کے زخمی ہونے کی بھی خبر آئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مرید کے بارے میں یہ بتایا سیالکوٹ کا گاؤں کوٹلی لوہارا، یہاں پر 2 حملے ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شکر گڑھ میں بھی حملہ ہوا، یہاں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک ڈسپینسری کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کو جواب دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ دشمن جب جب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، جب جب جسارت کرے گا، ایسے ہی ذلیل اور رسوا ہوگا، ایسے ہی بھاگنے پر مجبور ہوگا، ایسے ہی دنیا کے سامنے کالا ہوتا رہے گا۔ اس کا سارا امپریشن، کوئی سی بھی اس کی کوشش کام نہیں آئے گی، ہر طرح کا نقصان اس کو پاکستان پہنچائے گا۔ بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گفتگو کی گئی رات کے اس پہر اور قوم کو بتایا گیا کہ بھارت نے جو جسارت کی ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے بھی رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے کیے، بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید، 35 زخمی ہوئے، کیونکہ بھارت نے جو سویلین علاقے ہیں انہیں ٹارگٹ کیا اور پاکستان نے اس کا جواب ان کی جو فوجی چوکیاں ہیں، جو چیک پوسٹیں ہیں، انہیں نشانہ بنا کر دیا اور ان کے طیاروں کو گرا کر دیا، ان کے ڈرون کو گرا کر دیا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ احمد پور شرقیہ میں بچی اور 2 خواتین سمیت 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے۔ مظفر آباد کے بارے میں بھی بتایا گیا اور کوٹلی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید، 1 زخمی۔ مرید کے سے یہ اطلاع سامنے ہے، جبکہ سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا میں 2 حملے ہوئے،
कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने सबसे पहले मुरीदके के मनाजिर आपको दिखाए थे, बहावलपुर से भी बराह रास्त सबसे पहले समा अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखाएगा और देखेंगे कि वहां पर अवाम का क्या जज्बा है। एहसन हमारे साथ मौजूद है। एहसन, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है, अवाम का जोश जज्बा कैसा है और क्या मनाजिर है वहां पर? हाँ जी, यकीनन बहावलपुर की अवाम जो है वो पाक फौज के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे वो जहाँ पर हमला किया गया भारत की जानिब से, बुज़दिल भारत की जानिब से हमला किया गया, हाईवे के मकाम पर एक दीनी मदरसे को जो टारगेट किया गया, जहाँ पर जो है खातून समेत जो 5 जो शहादतें वहाँ पर हुई हैं, वहाँ पर भी जब हमने थोड़ी ही देर के बाद जो है बड़ी तादाद में जो शहरी हैं चौक आज़म के पास पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के पाक फौज के नारे लगाए और उसके बाद जो जख्मियों को लाने का जो सिलसिला है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जारी है और जख्मियों को यहाँ पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में लाने के साथ साथ यहाँ पर अस्पताल में ना सिर्फ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है बल्कि बहावलपुर के तमाम जो निजी और सरकारी जो अस्पताल हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, स्टैंड बाय पर रखा गया है। ताहम अभी जो मरीज जो जख्मी लाए गए हैं वो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में लाए गए हैं। अभी तक तकरीबन इत्तलात के मुताबिक जो है 33 जख्मी जो हैं उनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल लाया गया है, जिनमें 6 खवातीन और 4 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं और एक बच्ची समेत जो है 5 जो हैं वो शहीद है इस वक्त। एहसन अंसारी हमारे साथ ही रहिए। जो जानी नुकसान हुआ, जो शहादतें हुई, उसके बारे में आप हमें बता रहे हैं। बहावलपुर के जहां पर भारत ने हमला किया और फिर मुरीद के वो मकाम जहां पर भारत ने हमला किया, दोनों मकामात ऐसे हैं कि जहां पर भारत हमला आवर हुआ वहां पर पसपा हुआ, जो नुकसान हुए। समा आपको बराह रास्त इन दोनों मकामात से कवरेज दिखा रहा है। जहां पर अफवाज लड़ रही हैं, हुकूमत और इंतजामिया अलर्ट है, वहां सहाफी अपना काम कर रहे हैं, समा अपना काम कर रहा है। मोहसिन खालिद हमारे साथ है मुरीद के से। मोहसिन, हमें बताइए, नुकसानात एक तरफ और पाकिस्तान से प्यार लोगों का एक तरफ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका जज्बा जो है वो दीदनी है, इनकी मोहब्बत जो है वो दीदनी है। अपने घरों से निकले हुए हैं। ये मेन जीटी रोड है जहाँ पे बुज़दिल भारत की जानिब से हमला किया गया, उससे बिल्कुल चंद कदम के फासले पे समा टीम मौजूद है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती की जा रही है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि अपनी पाक फौज के साथ बशाना खड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है, वाले नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जहाँ भारत की जानिब से जहाँ पे हमला किया गया है वहाँ पे जो है एक तलीमी दरसगाह थी, मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया है। 3 अफराद की यहाँ पे शहादत की जो अभी तक इत्तला साथ रहिए। रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और हमारे शाहीनों ने पलट कर देखा नहीं, चंद सांसें लेने की मोहलत भी नहीं दी दुश्मन को। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। ये जो इतना बड़ा मार्का मारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने, ये इसके पीछे एक पूरी जो है वो दास्तान है। वो शुरू होती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से, फिर हमारी बहादुर अस्करी लीडरशिप, फिर हमारी बहादुर एयरफोर्स की लीडरशिप और स्पेशली हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर, जिनकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स आज से इस नैज पे खड़ी है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। और सलाम है हमारे पायलटों का जिन्होंने इतना डट के मुकाबला किया और उन्होंने इंडिया को भागने पे मजबूर किया और उनके जहाज गिराए। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। इस वक्त तो आप लोग तो बता रहे हैं जी 2 जहाज गिरे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जी टोटल 6 जहाज गिरे हैं। 6 जहाज? जिसके अंदर, हाँ जी, जिसके अंदर से 2, उसके अंदर 3 जहाज कंफर्म्ड हैं, जिसमें से एक रफाइल है, एक HU-30 है और एक स्लो स्पीड है। ये तो कंफर्म्ड जहाज हैं। ये स्लो स्पीड जो है ये हेलीकॉप्टर भी हो सकता है और ये या फिर कोई उनके बड़े साइज का UAV है। और 3 जहाज जो हैं वो उसकी हमारे पास सारी वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो अवेलेबल है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अभी हम आपको 100% कंफर्मेशन जो है वो सुबह तक दे सकते हैं। सही। आसिम साहब, और एक बात और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये उसमें से भी एक रफाइल है। तो ये जो है ना, एक कंफर्म्ड रफाइल और एक वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म्ड किल जो है उसके अंदर भी रफाइल है। फिर 2 फाइटर हैं जो कि अभी उनकी साख्त अभी कंफर्म नहीं हुई और एक HU-30 है और एक स्लो स्पीड है। तो ये जो है ना तकरीबन 6 जहाज हमने उनके मारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये
ये कोई छोटी बात नहीं है। और इन्होंने 70 जहाजों से हमें अटैक किया था, इन्होंने 70 जहाजों से 15-15 की टुकड़ियों में हमें अटैक किया।